Respected parents, students and my teachers, good evening to one and all. I am going to read my annual report, the first annual report of Jagati International School. I once again heartily welcome you all to the annual day celebrations of Jagati International School. A child's true potential can only be raised with the unwavering support of their parental teachers. I am indeed honored to have this opportunity to present before you consistent upward high graph of our school's achievement, and I would like to thank each one of you for being a significant part of this glorious journey. Jagati International School is situated in a peaceful and lush green environment where children love to come. So many great changes are done this year in infrastructure quality enhancement to more qualified and efficient faculty. Jagati International School really prepares the future citizens by educating them in an excellent way, not only in academics but in other fields. Some of the things what we did in this year, I would like to share with all of you. Many competitions were conducted. Digital content is used along with the syllabus to make the learning more effective. We give glory to God for what is being done for the tiny tots. Activity-based curriculums being adopted by our vibrant teachers to make learning fun and entertainment. Children's safety or the foremost priority of the school. For this purpose, CCTV cameras have been installed at different places. Coming to academics, learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. Jagati International is a competency-based assessment for grade 1 to 7, which would test achievement of basic learning outcomes through assessment of core concept along with the relevant higher order skills and application of knowledge in real life situation rather than rote memorization. Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education builds beauty, and keeping this thought in our mind, our school is committed towards quality education since last year. We had many parents meeting. You all might have attended our meeting. Parent-teacher meeting or a chance to truly connect with parents, share success, address answers, and build a support system for each student. They are conducted regularly to strengthen the parent-teacher partnership in the educational journey of our children. We have celebrated many festivals in our school. That is, mainly the Independence Day and the Teachers' Day went on very well. The Independence Day celebration filled everyone with pride and devotion towards our motherland. A vibrant assembly followed, inspiring a strong sense of patriotism in every student. On 5th September, during Teachers' Day celebration, all the students' classes expressed their love and respect for their teachers through a vibrant cultural show to honor their beloved, presented appreciation teachers as a momentous token of gratitude. Of course, we celebrated Independence Day, Teachers' Day, and the Pongal, and many festivals followed. Not only that, we also have some educational success and some things which are required for now for the sake of the students. Among them, one is good touch and bad touch. Very, very important for the students nowadays. It is taught to everybody now, all children, they should be aware of these things. Then puberty and adolescence, skills for life, career orientation session, career counseling seminar. And not only that, we have taken our children to many field trips. The main object of field trip for students is to reinforce experimental and contextual learning.
Field trips are a way of enhancing classrooms learning by making real world connections. Field trips express students to different lifestyles, places and eras. Now our school, you know, it is mentioned there on the top of this thing I've seen now, that is the Montessori. So about Montessori, I would like to share something with you tonight. Montessori is an educational method that encourages children to learn independently and at their own pace. It was developed by Italian physician educator Maria Montessori in the early 20th century. Goals of this Montessori education is develop a child naturally desire for knowledge. Develop a child's natural desire for knowledge. Develop a sense of order, nature, creativity. Boost self-confidence. Develop independence and develop real world skills. Develop social, emotional and intellectual skills. Whatever I said so far, it was in English, and some of them were thinking that sir English మాట్లాడతారు, మీరంతా మాట్లాడే సార్ బాగానే ఉంది, మీరు చెప్పింది కొంచెం అర్థమైంది, మాకు కొంచెం అర్థం కావడం లేదు. ఓకే, మన ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ అండి, ఇంగ్లీష్కే ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలని అలా చెప్పాను. స్కూల్ రిపోర్ట్ కాబట్టి చదవాల్సి వస్తుంది. ఆల్వేస్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ హ్యాస్ టు బి రెడ్ బై ది హెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో ఐ రెడ్ దట్ వన్. నా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, కొంచెం మన భారతీయులము, అది ఆంధ్ర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళము, తెలుగు బిడ్డలము కాబట్టి కొంచెం తెలుగులో మీతో కొంచెం సేపు నేను 5 minutes. దయచేసి టీచర్స్ ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ మేకింగ్ నాయిస్, అండ్ ఆల్సో టీచర్స్ ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్. మన స్కూలు రెండండి, ఒకటేమో ఆలయము అంటాము, దానిలో వెళ్ళి మనం పూజిస్తాం కదా, ఇది కూడా ఆలయమే. ఏమంటే దీనికి కొంచెం ముందర కొంచెం అటాచ్ చేస్తుంటారు విద్యాలయము అని. ఈ విద్యాలయంలో ఏముందంటే, ఈ మన విద్యాలయంలో టెంపుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అని అంటారు. ఓకే, ఇందులో ఎవరు ఉంటారంటే టీచర్స్ ఉంటారు, ఆలయంలో పూజారులు ఉంటారు, అదేవిధంగా మన విద్యాలయంలో టీచర్లు ఉంటారు. ఓకే, ఆలయంలో డివోటీస్ ఉంటారు. డివోటీస్ అంటే భక్తుపరులు. ఓకే, భక్తులు ఉంటారు. ఇక్కడ మనకు స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడికి స్కూల్కి వచ్చి స్కూల్కి వచ్చి ఏం చేస్తాం, మామూలుగా మనము ఆలయంలోకి వెళ్తే వర్షిప్ చేస్తాము, ఇక్కడైతే మనం ఎడ్యుకేషన్ నేర్పిస్తాము అన్నమాట పిల్లలకి అందరికి కూడా. ఓకే, ఎందుకు మీరు మీ పిల్లల్ని మా దగ్గర పంపిస్తారంటే, వాళ్ళ ఫ్యూచరు బాగా ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందాలని పంపిస్తారు. ఈ 4 గోడల మధ్య మేము చేసేది అదే. మీ పిల్లలందరినీ మీరు మమ్మల్ని నమ్మి మమ్మల్ని పంపించారు కాబట్టి వారందరినీ ఏదో విధంగా మీ ఫ్యూచర్లో భవిష్యత్తులో మంచి విద్యార్థిగా, మంచి నాయకుడుగా తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ మాంటెసరీ జగతి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ వెలువడింది. ఇక్కడ మీరు అనుకోవచ్చు, ఇది ఏంటండి మీ స్కూల్ మాంటెసరీ అంటున్నారంటే, మేము చేసేది ఇక్కడ మీకు అందరికీ తెలుసు. 1 సంవత్సరంలోనే మీ పిల్లవాళ్ళకి అందరికి కూడా మేమైతే మ్యాక్సిమం మా టీచర్లు ఒక 2 నెలల్లో 1 నెలలో మాకు వారితో కొద్దిగా అలవాటు పడడానికి టైం తీసుకుంటాము. అటు తర్వాత ఏం చేస్తామంటే, 2 నెలల తర్వాత వాళ్ళందరూ మాతో కలిసిపోయారు. మేమంతా ఫ్రెండ్లీగా మంచిగా పిల్లలతో మమేకమైపోయి ఎంతో బాగా వారితో మేము మాకు తోచినంత వీలైనంత ఎంత చెప్పగలదో అంత చెప్పామో, వాళ్ళు తీర్చిదిద్దినామని మేము అనుకుంటున్నాం. బహుశా మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండకపోవచ్చు. అయితే మీరు మాకు ఎన్నో సంవత్సరాలు వేరే విద్యాలయాల్లో మీరు చదివించి మా విద్యాలయానికి వచ్చారు కాబట్టి కొంచెం టైం మాకు కూడా మీరు ఇస్తే తప్పకుండా. ఇదివరకే మీకు అడిగాను 2 నెలలు 3 నెలలు ఇవ్వండి అని. ఆ 2 నెలలు 3 నెలలు 6 నెలలు సంవత్సరం అయిపోయింది. మీకు 1 సంవత్సరంలోనే మీ పిల్లల్ని ఇంత మేము అభివృద్ధి చెందించాము, లేదా వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందారు అంటే మీ కృషి కూడా ఉంది. మేమే కాదు, మీరు కూడా మాకు చాలా తోడ్పడిన వల్ల వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందగలిగినారు. ఇంకా 2-3 సంవత్సరాలు ఒకవేళ మీ పిల్లలు మా దగ్గర ఉన్నారనుకోండి, జస్ట్ ఇమాజిన్, డెఫినెట్లీ యువర్ స్టూడెంట్ విల్ బి ద బ్రైటెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ కడప. ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ దట్.
నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను, మీ స్టూడెంటే బెస్ట్ స్టూడెంట్ మీరే చెప్తారు నాకు వచ్చి. చాలామంది చెప్తారు ఇప్పుడు, సార్ విద్యాబుద్ధులే కాదండి, వాళ్ళకి ఇంటిలో వెళ్ళినప్పుడు పెద్దలతో ఎలా ఉండాలి, ఎలా గౌరవించాలి, ఏమేమి నేర్పించాలో అన్నీ కూడా మేము మ్యాక్సిమం నేర్పించాము. కొన్ని చేయకపోయి ఉండొచ్చు, మీ అంత లెవెల్కి రాకుండా పోయి ఉండొచ్చు పిల్లవాళ్ళు. ఇట్స్ డిపెండ్ ఆన్ ది చైల్డ్స్ న్యాచురల్ phenomena, that is sometimes he or she develops very fast, sometimes slow. It takes time for somebody. We are here to look after all these things. Okay, తర్వాత మామూలుగా విద్యతో పాటు మనకు చాలా నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది మనకి. ఓకే, విద్యతో పాటు మన పిల్లలు ముఖ్యమైన కావాల్సింది విద్య బాగా వస్తే, బాగా నేర్పిస్తే వినయం వస్తుంది. ఓకేనా, ఈ వినయం తెచ్చి పెట్టేది ఏది? విద్యనే. మంచిగా అది మన స్కూల్ మీద లేదా మీ మీద, మన అందరి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇంకా ఏం చేస్తుందంటే విద్య చీకటిని, అహంకారాన్ని దూరం చేస్తుంది. మంచి విద్యాపరులు ఎవరు కూడా చీకటిలో ఉండరు, అహంకారంలో ఉండరు. ఓకే, అంతేకాదు వాళ్ళు ఎంత ఎదిగే కొద్దీ ఒదిగే గుణాన్ని నేర్చుకుంటారన్నమాట. ఎంత ఎదుగుతా అంటే విద్యలో వాళ్ళు ఒదిగే గుణాన్ని నేర్పించేదే ఈ విద్య అన్నమాట. ఓకే, కాబట్టి ఇవన్నీ కావాలా అంటే మనకు కొన్ని మీరు చేయాలి, కొన్ని మేము చేయాలి. మేమైతే మ్యాక్సిమం ట్రై చేసాము ఈ సంవత్సరము, కొత్తగా మీరు వచ్చారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇంకా కూడా చేయగలుగుతాము. ఓకే, అయితే పిల్లవాళ్ళకు మాత్రము 3 దేవుడు ఇచ్చాడు. ముగ్గురు భయం ఉండాలి, ముగ్గురులో ఒకరి భయమైనా ఉండాలి. మొట్టమొదటిగా చూస్తే దేవుని భయం ఉన్నవాడు ఎవడు తప్పు చేయడు. అయితే మనకు దేవుని గురించి బాగా తెలుసు, పిల్లవాళ్ళంత పట్టించుకోరు కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం టైం తీసుకుంటారు. మొట్టమొదటిగా దేవుని భయం ఉన్నవాడు తప్పు చేయడు, పెద్దవాళ్ళైనా చిన్నవాళ్ళైనా ఎవరైనా. లేదా తల్లిదండ్రుల భయం ఉండాలి. ఈ కాలంలో మీ పిల్లలైనా మా పిల్లలైనా మన మాట తక్కువ వింటారండి. అదే నిజం చెప్తున్నాను నేను, ఏదో విధంగా అనుకోవద్దండి. మా పిల్లలు చాలా మంచి వాళ్ళు అంటారు. అందరి పిల్లలు మన పిల్లలు మంచోళ్ళే, కానీ మన మాట వినరు. అందుకనే మనం చాలా మటుకు మీ టీచర్కి ఫోన్ చేస్తాను, మీ హెడ్ మాస్టర్కి ఫోన్ చేస్తాను, వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తాను, వీళ్ళొస్తారు, వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళకి చెప్తుంటాం మామూలుగా వాళ్ళని కొద్దిగా అదుపులో పెట్టడానికి. సో మూడవది తనందుకు తానే నేర్చుకుండే అతను చదివి నేర్చుకుంటాడు అనమాట. ఇలా చేయాలి, ఇలా చేయకూడదని. కాబట్టి ఇవన్నీ ఏమి లేకపోయినా విద్యలో బాగా ఉండి తన గురువు చెప్పినట్టు చెప్తూ ముందుకు నడుచుకుని పోతే మాత్రం తప్పకుండా విద్యార్థి భవిష్యత్తులో తను ఏమో కోరుకుంటున్నాడో అది కోరుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీరందరూ మమ్మల్ని నమ్మి జగతి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో మీ పిల్లల భవిష్యత్తును మా చేతిలో పెట్టారు. తప్పకుండా మేము అది గమనిస్తున్నాము, చేస్తున్నాము, మ్యాక్సిమం చేసాము కూడా. మీకు అందరూ తెలుసు, ఇంకా చేస్తాము తప్పకుండా. ఓకే, ఇంకా మా కోరిక మన్నించి మీరందరూ ఈ ఈవినింగ్ టైంలో ఇంతమంది వచ్చారంటే ఇది కూడా మీకు మాకు ఉన్న మంచి అనుబంధమే అనుకుంటున్నాం. తర్వాత ఇంకొకటి ఏమంటే పిల్లవాళ్ళలో మంచి గుణగుణాలు రావాలా అంటే ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పి ముగిచ్చేస్తానండి. చాలామంది ఉన్నారు మనకు డయాస్లో, చాలా టైం అయిపోయింది, ముందుగా చేశాను. ఓకే, ఎనీహౌ దట్ ఆల్సో ఐ ఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్. పేరెంట్లో అంటే పేరెంట్లో పర్ఫెక్షన్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి. పర్ఫెక్షన్ మనకు రావాలి, మీకు అంటే మనకు నేను కూడా పేరెంటే కాబట్టి మనకందరి ఈ పర్ఫెక్షన్ అంటే మొట్టమొదటిగా పి అనే వర్డ్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఏమంటే ప్యాషన్ ఉండాలి. ఓకే, ముందుగా మన పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తులో ప్రీ ప్లాన్గా చేసుకొని మనం ఏ స్కూల్లో వేస్తే మా పిల్లలు బాగుపడతాడు, ఏ స్కూల్లో వేస్తే ఎంత చదువు చెప్తే బాగుపడతాడో, ఏ టీచర్లు బాగున్నాయి, ఇవన్నీ ప్రీ ప్లాన్గా మనం వేసుకోవాలి. మనం ఎప్పుడైనా గుడికి పోయినప్పుడు అంతా ప్రీ ప్లాన్గా వేస్తున్నాం కాబట్టి మనం పర్ఫెక్షన్లో ప్రీ ప్లాన్లో ఉండాలి అనమాట. రెండవదిగా ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఓకే, టీచర్స్ మనం చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా, అది చేయలేదు మీ పిల్లలు, మా టీచర్లు చేయలేస్తాం, మా పిల్లల్ని పంపిస్తున్నాము, అది చేస్తున్నాము. మీలో నుంచి కూడా కొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ మాకు కొంచెం అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కూడా మాతో కోఆపరేట్ చేస్తే డెఫినెట్గా పిల్లవాళ్ళు అభివృద్ధి చెందుతారు అనమాట. తర్వాత రెస్పెక్ట్. మనం మామూలుగా మన పిల్లలకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వం, కోపపడతాము, చేస్తాము. తప్పకుండా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వవలసిన బాధ్యత మనకు కూడా. పిల్లవాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. ఈ కాలంలో, ఆ కాలం పోయిందండి, ముందు కాలం పోయింది. తల్లి తండ్రి గురువు దైవము ఇవన్నీ చాలా ఉండేవి ముందు కాలంలో. ఇప్పుడైతే పిల్లవాడు
మన దగ్గర వచ్చినా కూడా రెస్పెక్ట్ చేస్తాడు. ఈవెన్ ఐ నో అబౌట్, ఆయన కూడా ఇద్దరు డాక్టర్లు నాకు ఉన్నారు, 3 మనవరాలు ఉన్నారు. దే ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ రెస్పెక్ట్. అర్థమైందా? నౌ ఐ డోంట్ నో టెల్ యూ, ఐ డోంట్ ఇంట్రడ్యూస్ ద వన్ హూ ఇస్ సిట్టింగ్ హియర్, దట్ సలోమి రెడ్డి. షీ ఈజ్ మై డాటర్ ఓన్లీ. ఓకే, ఆమె కూడా నా దగ్గర రెస్పెక్ట్ చేస్తుంది తప్పకుండా. ఏం డాడీ నేను పెద్దవాడు అయిపోయినాను, మీరు నేను చిన్న పదన్నా, నేను కూడా ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నానండి. సో మన బాధ్యత ఏమంటే మనం కూడా వీలైన టైంలో కొన్నిసార్లైనా మన పిల్లలకి, మనము చిన్న పిల్లలైనా కానీ గౌరవం ఇచ్చడం నేర్చుకోవాలి. అది కూడా మన బాధ్యత అనమాట. తర్వాత ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మామూలుగా మనము, మీరు చాలా అలసిపోతారు, ఉద్యోగాలు చేస్తారు కదా, నేను కూడా అలసిపోతాను. నేను చాలా ఓల్డ్ మ్యాన్. ఓకే, నాకు 66 సంవత్సరాలు. ఓకే, 33 ఏళ్ళు నేను ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను. ఓకే, నాకు ఎంత అనుభవం ఉన్నా కానీ నేను యంగే అనుకుంటాను, నేను ముసలోని కాదు. ఓకే, ఐ లీవ్ లైక్ దట్. యూ ఆల్సో షుడ్ లీవ్ లైక్ దట్. మనం కూడా అలా జీవించాలండి ఈ లోకంలో. ఇలా పెద్ద ఆయన అవుతున్నాడు, ఆయనకి 75 ఏళ్ళు ఉంటాయి, 80 ఏళ్ళు ఉంటాయి, ఆయన అవుతాడు, ఆయన యంగే. నేను రంగేసుకోలేదు అంతే. ఎప్పుడు కూడా మీరు యూ షుడ్ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ వెరీ యంగ్. యంగ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? యంగ్లో ఉండే కొన్ని కోరికలు ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి. యూ షుడ్ బి ఫ్రెండ్లీ విత్ యువర్ సన్ అండ్ డాటర్. అది చాలా అవసరం ఇప్పుడు. ఓకే, కాలంలో మారిపోయింది కాబట్టి కాలకు అనుగుణంగా మనం కూడా మారితేనే మన పిల్లల్లో మనం అభివృద్ధి తీసుకురాగలుగుతాం. ఓకే, కమ్యూనికేషన్తో కూడా ఉండాలి. మన కమ్యూనికేషన్ విత్ మామూలుగా మనకు కొన్ని చెడు వర్డ్స్ ఆటోమేటిక్గా మైండ్లో చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటాము, వస్తానే ఆ పిల్లవాడిని తిట్టేస్తాం కదా. దయచేసి అలా చేయొద్దండి. కాలం మారింది. పిల్లవాళ్ళను మంచి మాటలతో నేర్పించండి, మంచి బుద్ధుల్లో నేర్పించాలి. మీరు కూడా చేస్తే మీరు కలిసి ఇలా చేయాలి. ఆస్తులతో పాటు మనము మామూలుగా ఏమి ఇస్తామంటే సమయం ఇవ్వగానే టాయ్స్ ఇస్తాం. వీ వోంట్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ ద స్టూడెంట్స్. ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ది పేరెంట్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ ద స్టూడెంట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా అవసరం ఉందండి. ఓకే, కాబట్టి మనం అందరం కలిసి మీ పిల్లలు మా స్కూల్లో మరోసారి పంపించినందుకు మీకు ఎంతో కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ, నాకు ఇచ్చిన అవకాశం ఇచ్చిన మన కరెస్పాండెంట్ గారు సార్ గారికి, ఓకే మేడం గారికి, అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నేను ఎంతో రుణపడి ఉన్నాను. సో థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఆ తర్వాత మా అబ్బగారైన లేవాకు నారపరెడ్డి గారు నన్ను పెంచి పెద్దవారు చేసి మంచి దారిలో నడిపించారు. అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి నా ఎడ్యుకేషన్ అంతా మా అబ్బగారు లేవాకు నారపరెడ్డి గారు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తూనే ఉంటారు, లేవాకు నారపరెడ్డి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అని చెప్పేసి మేము గత 20 ఏళ్ళ నుంచి మేము వాటర్ చలివేంద్రాలు, వాటర్ ట్యాంకర్లు, మా నాన్నగారే అవన్నీ చేసేది కూడా, లేవాకు లక్ష్మీరెడ్డి గారు. నేనేం పెద్దగా చేయను. అండ్ ఈ వడ్లు పంచడము, తర్వాత పిల్ల బెసర పెట్టడము, సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మా ఫాదర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇన్ ద మెమరీ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్. బికాజ్ ఆయన సో అంతగా మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమించాడు, మమ్మల్ని మంచి దారిలో నడిపించాడు. మా అబ్బాయి ఇచ్చిన మార్గదర్శకాలే మాకు ఈరోజు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ ఉండే ఈ స్థలాలు కూడా అంతా మా అబ్బగారు సంపాదించినది. అండ్ ఆ తర్వాత మెయిన్గా ఈరోజు మొట్టమొదటి యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్కి విచ్చేసిన మొట్టమొదటిగా చీఫ్ గెస్ట్ అయినటువంటి మా గంగిరెడ్డి సార్కి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం సార్. సో సార్ ఎంఈఓగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు మన కడపలో. సో మేము 2 రోజుల నుంచి సార్ని కలవాలని ఎంతో ప్రయత్నం చేశాము, కానీ ఆ సీఎం రావడం వల్ల ప్లస్ ఆ శ్రీరామనవమి ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల సార్ మాకు అందుబాటులో లేకపోయినా ఇంకా లాస్ట్కు సార్ బై ఫోన్ ద్వారానే మాకు కన్ఫర్మేషన్ చేశారు. సో మీ విశాల హృదయానికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఆ తర్వాత మా మామ సుబ్బారెడ్డి గారు శ్రీహరి డిగ్రీ కాలేజ్ కరెస్పాండెంట్. కరెక్ట్గా ఒక 15 ఏళ్ల కిందట ఆయన ఒక సైకిల్లో తిరిగే వ్యక్తి. ఆయన ఈరోజు ఒక 2 పెద్ద బిల్డింగ్స్, ఒక 4 కార్లు, ఒక ఎంతో అంటే ఆయన కష్టం అది. సో ఎంతో మంచి విద్యావేత్తగా రాయలసీమలోనే ద టాపెస్ట్ డిగ్రీ కాలేజ్ శ్రీహరి డిగ్రీ కాలేజ్. ఇప్పుడు మనకందరికి తెలుసు, రైతు మార్కెట్ దగ్గర బ్యాక్ సైడ్ అక్కడ ఉంటుంది. సో మా మామగారు నాకు ఎప్పుడు ఇన్స్పిరేషనే. ఆయన టైమింగ్స్ కానీ, ఆయన డిసిప్లిన్ కానీ అల్టిమేట్. సో మామ, మీ దగ్గర నుంచి నేను ఎంతో నేర్చుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుబ్బాడి మామ. అండ్ ఆ తర్వాత మా బాబాయ్ లేవాకు రఘునాథ్ రెడ్డి గారు. ఇందాకనే మీకు చెప్పినాడు, మా అబ్బా లేవాకు నారపరెడ్డి గారి కొడుకు. మా బాబాయ్ చాలా కూల్, చాలా కామ్, వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్, ఏదైనా కూల్గా పరిష్కరిస్తాడు. సో మా బాబాయ్ నుంచి కూడా నేను చాలా ఎంతో నేర్చుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాబాయ్. అండ్ ఆ తర్వాత సలోమి మేడం. షీ ఈజ్ ఎ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అండ్ షీ వాజ్ ఎ టాపర్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ.
యూనివర్సిటీ టాపర్. అండ్ మేడం క్లాసెస్ నేను వేరే వాళ్ళు చెప్తే వినిందే. సో నేను రాజారెడ్డి సార్ డాటర్ అని అయితే పిలవలేదు. మేడం యొక్క ఆమె ఎబిలిటీ తెలుసుకొని నేను ఈరోజు గెస్ట్గా మేడంని ఇన్వైట్ చేశాను. సో మేడం గురించి నేను వేరే వాళ్ళు చెప్తే విన్నాను. చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ అండ్ పిల్లలకి బాగా మంచి చదువులు చెప్పి మంచి టీచర్గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సో మా ఇన్విటేషన్ని మీరు స్వీకరించి మీరు వచ్చినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సలభి మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మా రాజారెడ్డి సార్ గురించి ఇంకా ఎంత చెప్పినా తక్కువే. సార్ ఉంటే నాకు ధైర్యం, అదొకటి నేను చెప్పగలుగుతాను. మా సార్ ముందర నిలబడితే చాలు అన్నట్టుగా ఉంటాను. సో ఏదైనా చాలా కూల్గా కామ్గా అంతా కూడా సార్ చేస్తూ ఉంటారు. చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజారెడ్డి సార్, సిఇఓ ఆఫ్ అవర్ ఇది స్కూల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత పేరెంట్స్ గురించి నేను మీ గురించి చెప్పదలుచుకుని అయితే, నేను లాస్ట్ టైమే మన స్కూల్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేసినారు. సో పేరెంట్స్ నాకు దేవుళ్ళతో సమానం, దేవుళ్ళే నాకు. ఎందుకంటే నన్ను ఎంతగానో మీరు నమ్మారు, మేము చెప్పిన ప్రతి మాటను మీరు విన్నారు. సో మేమైతే హార్ట్ఫుల్గా ఎక్కడే కానీ ఏ పిల్లోనికి ఏ తక్కువ చేయకూడదనే ఉద్దేశంతోనే నేను ఈ సంవత్సరం రోజుల పాటు మేము మా సిఇఓ గారు, టీచర్స్, ఎవ్రీబడి ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఎవ్రీబడి కష్టపడ్డాం. ఎందుకో దేవుడి దేవాలని ఎక్కడన్నా బయటికి వెళ్ళినా కూడా మా పేరెంట్స్ అదే మీరు ఎక్కడైనా నాకు కనపడినా, మేడం సార్ మా పిల్లోడు చాలా డెవలప్ అయ్యాడు అని అంటుంటారు. నాకు అనిపిస్తుంటుంది నేను ఇంకా డెవలప్మెంట్ పూర్తిగా నేను అనుకున్న పూర్తి డెవలప్మెంట్ స్థాయి నా పిల్లలు ఇంకా కనపడలేదు నేను అనుకుంటా. నేను ఇంకా మంచిగా ఇంకా ఎక్కువ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో అయినా నేను ఇప్పుడు చేసిన ఈ 1 year డెవలప్మెంట్ మీకు ఎంతో సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది. నేను దానికి చాలా చాలా సంతోషపడుతున్నాను. నేను ఎంత సంపాదించాలని నేను కోరుకోవట్లేదు. మీరు ఇచ్చిన ఆ 2 words నేను చాలా మెడికల్ షాప్స్లో కానీ ఎక్కడన్నా సమ్ హోటల్స్లో కానీ ఎదురవుతారు మీరు. నాకు చాలామంది పేరెంట్స్ ఇప్పుడు కూడా జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ కిందట చాలా మారిపోయింది సార్ మా పాప ఎల్కేజీ పేరెంట్. సో ఇట్లా చాలామంది మంచిగా నాకు చెప్పారు. సో పేరెంట్స్ నేను పాదాభివందనం చేసుకుంటున్నాను. మీ యొక్క నమ్మకమే నేను ఈరోజు ఇక్కడ నిలబడి నేను ఈరోజు మీరు నా మీద పెట్టిన నమ్మకమే ఈరోజు నాకు ఎంతో బలం అన్నమాట. అండ్ ఆ తర్వాత మా టీచర్స్ ఎవ్రీబడి దే వర్క్డ్ వెరీ వెల్. చాలామంది ప్రతి స్కూల్లో ఒక 2-3 కొద్దిగా బ్యాడ్ టీచర్స్ ఉంటారు, అంటే అదే రకరకాలుగా మాట్లాడుతుంటారు బ్యాడ్గా. సో మా టీచర్స్ మాత్రం ఎవ్రీబడి ఆర్ వెరీ గుడ్. వాళ్ళను పేరున నేను పిలవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ రాజారెడ్డి సార్, తర్వాత చంద్రిక, సురేంద్ర, మాధవి మేడం, మానస మేడం, శోభారాణి మేడం, శృతి మేడం, మునిభారతి, స్వప్న మేడం, శ్రావణి రెడ్డి మేడం, జకీనా మేడం, రసూల్బి మేడం, సబీహా మేడం, అండ్ మంజులా మేడం, అపర్ణ మేడం, ఫరూక్ బాషా సార్, నిలోఫర్ మేడం, వైష్ణవి మేడం, అయ్యవారు సార్, మిక్కీ జాక్సన్ సార్, అండ్ ప్రశాంత్ కుమార్, భారతి మేడం, సుజాత, దేవి, కొండమ్మ, బాలగంగాధర్, అండ్ షేక్ సమద్ అండ్ నాగరాజు డ్రైవర్తో సహా అందరికీ నేను పేరున మీరు ఎంతో మాకు కృషి చేశారు. అలాగే మాకు హిమ్మత్ సార్ అండ్ తేజశ్రీ మేడం, వాళ్ళు గోల్డ్ మెడలిస్ట్, వాళ్ళు కూడా సో పిల్లలకి ఎదుగుదలలో ఎంతో కృషి చేశారు. సో దీంతోపాటు మా బంధువులు, మా శ్రేయోభిలాషులు చాలామంది నా వెన్నట్టు ఉండి నన్ను బాగా సపోర్ట్ చేశారు. చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ మై వైఫ్ అండి. ఆమె పాపం ఎండకు అన్నీ తిరిగి మిమ్మల్ని అడిగి మిమ్మల్ని అందరినీ నమ్మించి సో ఇక్కడ మాకు జరిపించింది. సో ఆమె ఇచ్చిన ఈ గిఫ్ట్నే నేను ఈరోజు వాళ్ళను మంచిగా నేను చేసి పెట్టాను. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రేష్మా చంద్రిక, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ 1.5 years గివింగ్ మీ దిస్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. Hello. Give a huge round of applause for our correspondent sir. Thank you sir for sharing such a thoughtful way and calling out all the teachers' name. It's an honor for us. Now moving forward, I would like to call the visionary behind Levaku Group, Sri Levaku Education. We will be honored to hear something from you. Give a huge round of applause. వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు మన ఎంఏఓ గారు గంగిరెడ్డి సార్ గారికి, మరియు లేవాకు గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు పెద్దలు లక్ష్మీరెడ్డి మామ గారికి, రఘుమామ గారికి, మరియు రాజారెడ్డి సార్ గారికి, సలోమి మేడం గారికి అందరికీ నా యొక్క నమస్సుమాంజలు, మరియు పేరెంట్స్ అందరికీ నా యొక్క నమస్సుమాంజలు. గుడ్ ఈవినింగ్ టు టీచర్స్ అండ్ చిల్డ్రన్స్. యాక్చువల్గా ఇక్కడ మేము చెప్పాల్సింది ఏంటంటే పేరెంట్స్కే చెప్పాలా ఎస్పెషల్లీ. ఎందుకంటే నేను చూస్తున్నది ఏంటంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్, నేను డిగ్రీ కాలేజీలో, జూనియర్ కాలేజీలో 2 మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. మాకు స్ట్రెంత్ నియర్లీ 2000 అబోవ్ ఉంటుంది. అక్కడ మ్యాక్సిమం మాకు వచ్చేటటువంటి పిల్లలు ఎట్లుంటారంటే, డిగ్రీకి వచ్చేటటువంటి పిల్లలు బాగా వినాలమ్మా, పేరెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎట్లుంటారంటే మ్యాక్సిమం స్క్రాప్ స్టూడెంట్స్ మాకు అడిగి వస్తారు. అంటే ఎందుకట్లా చెప్తున్నానంటే రియల్, వాడు నీట్ రాకపోతే
నీట్ రాకపోతేనో, లేదంటే కనుక జేఈ ఇంజనీరింగ్ సీట్ రాకపోతేనో, లేదంటే కనుక ఇంకొక రకంగానో మా దగ్గరికి వస్తారు. మా దగ్గర వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎట్లుంటారంటే మ్యాక్సిమం నేను చూస్తుంటాను, వానికి హెయిర్ స్టైల్ కానీ, వాని కటింగ్ స్టైల్ కానీ, వాడు ప్యాంట్ వేసుకునే చించుకునే ప్యాంట్ కానీ అవి చూస్తుంటాం. అవి చూస్తుంటే అవి ఇంట్లో నుంచే బయటకు వస్తుంటాయి. అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు కొనిచ్చడం వల్ల అవి వేసుకొని ఇక్కడికి వస్తున్నారు. వాడు కొనిచ్చేటటువంటి బైక్ కానీ, వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసేటటువంటి మొత్తం సెల్ ఫోన్ కానీ మొత్తం అంతా పేరెంట్స్ సైడ్ నుంచే ఉన్నాయి. ఈరోజు నేను మ్యాక్సిమం చూస్తున్నానమ్మా, పిల్లోడు ఎవడైతే 3 గంటల నుంచి 8 గంటలు, అంటే మ్యాక్సిమం ఇండియాలో కాదు వరల్డ్ వైడ్లో 3 గంటల నుంచి 5 గంటల వరకు ప్రతి పిల్లవాడు సెల్ ఫోన్ చూస్తున్నాడంట. ప్రతి పిల్లవాడు అంటే నేను 70% ఆఫ్ పిల్లలు, అంటే ఈ 70% ఆఫ్ పిల్లలు సెల్ ఫోన్ పట్టుకొని మ్యాక్సిమం వాళ్ళు ఎంజాయింగ్ చేస్తున్నారు. అంటే దాని వెనకాల ఇందాక చెప్పినటువంటి డ్రెస్ సెన్స్లో కావచ్చు, వెహికల్లో కావచ్చు, ఆ హెయిర్ స్టైల్లో కావచ్చు, సెల్ ఫోన్లో కావచ్చు, దీని వెనకాల మన పాత్ర అనేది మన పేరెంట్స్ యొక్క పాత్ర ఉందమ్మా. సో మీరు ఈ విధంగా వాళ్ళను అడిక్ట్ చేసి సొసైటీ మీదకి తోలితే కనుక మాకు ఎంత బరువుగా ఉందంటే అంత బరువుగా ఉంది. అంటే ఆ విధంగా దయచేసి తయారు చేయొద్దండి. ఒక పిల్లోడు మంచిగా తయారు కావాలంటే 4 వ్యక్తులు కావాలా. ఒకటి ఫస్ట్ పేరెంట్, మన తల్లిదండ్రులు, సెకండ్ వచ్చి టీచర్స్, నెక్స్ట్ వచ్చి ఎన్విరాన్మెంటు, నెక్స్ట్ వచ్చి తర్వాత వచ్చి మామూలుగా మేము టీచర్స్ మేము చూస్తుంటాం, అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్. అంటే ఈ 4 వాని పిల్లోని డ్యామేజ్ చేయాలన్నా 4, పైకి తేవాలన్నా 4. సో ఫస్ట్ మీ నుంచి మా దగ్గరికి వస్తుంది ప్రోడక్ట్. ఆ వచ్చినప్పుడు 25% ఆఫ్ షేరింగ్ అనేది మీద ఉంటుంది. అంటే పిల్లోని ఒక ఎథికల్గా తయారు చేయాలంటే ఫస్ట్ పాత్ర మీద ఉండాలా. మీరు పిల్లోనికి నేర్పించేటప్పుడు ఇంటి దగ్గర నుంచి ఎట్లుండాలా, మీరు మీ ఇంటి పక్కింటితో ఎట్టుండాలా, పెద్దలతో ఎట్టుండాలా అనేది ఫస్ట్ మీ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలా. మా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మేము కూడా మన టీచర్స్ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే, వాడు పుట్టినరోజు కానీ ఇంకోటి కానీ ఏదైనా చేసేటప్పుడు ప్రతి పెద్దలను కాళ్ళకు నమస్కరించి చేసే విధంగా తయారు చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సార్ మేమందరినీ. ఎందుకంటే ఆడనే ఒక 50% ఆఫ్ వాడి ఈగోను మనము కట్ చేసిన వాళ్ళం మొత్తం. తర్వాత వచ్చి ఈ 2 ఉన్నాయంటే వాడు ఆటోమేటిక్గా ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నటువంటి వాడిని డ్యామేజ్ను వాడే చెప్పగలుగుతాడు. సార్ మా దగ్గర ఇట్లుంది అని వాని ఫ్రెండ్స్ను కూడా వాడు తయారు చేయగలుగుతాడు. సో ఫ్రెండ్స్ను కావచ్చు, పెద్దలను కావచ్చు, అన్నీ టోటల్గా మనము మన పిల్లోని మ్యాక్సిమం వాళ్ళ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి దయచేసి. ఎందుకంటే మనం ఏ విధంగా మోల్డ్ చేసుకుంటామో మన పిల్లోని ఆ విధంగా వాడు తయారవుతాడు. సో దయచేసి ఒక ఎథికల్గా చెప్పేది ఏంటంటే నితీష్, మ్యాక్సిమం మా చంద్రిక, పిల్లలకు మనం చదువే కాదమ్మా సంస్కారాన్ని నేర్పండి. ఆ సంస్కారం అనేది నీకు అది పెద్ద ఆస్తి. సో ఆ సంస్కారం అనేది ఉంటే కనుక నువ్వు ఎక్కడికైనా పోయి విజయం చేయించుకొని వస్తావు. నువ్వు ఐఐటి స్టూడెంట్స్ నేను చూస్తుంటా, కొందరికి మాట్లాడే చేత కాదు, వాడు బాగా చదువు వస్తుంది, మేము పోతే కనుక మాతో కరెక్ట్గా పలకరించేవాడు ఉండడు. వాడు మా డిగ్రీలో ఉంటాడు ఒక పిల్లోడు, 2 చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేస్తాడు పిల్లోడు. సో వానికి తేడా ఏంటంటే ఎక్కడో చోట ఖచ్చితంగా వాడి లైఫ్ స్టైల్లో ఉపయోగపడుతుంది. అంటే వీడు చదువు రాకపోయినా సంస్కారం ఉన్నోడు రేపు ఏదైనా వాడు బిజినెస్ పెట్టినా, లేదంటే ఒక బ్యాంకులోకి పోయి లోనుకు పోయినా, లేదంటే ఒక ఇండస్ట్రీస్ ఆర్గనైజ్ చేయాలన్నా, లేదంటే కనుక మేము ఒక కాలేజ్ అనేది పెట్టా కనుక అది సక్సెస్ కావాలంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఆ సంస్కారం అనేది ఉండాలా. అది మెయిన్గా మీరు నేర్పండి. మీతో పాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్లు కూడా నేర్పాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే సొసైటీకి కావాల్సిన చాలా అవసరం. ఈ మధ్య నేను ఒకటి చూశానమ్మా, ఏంటంటే రాయచోట్లో ఒక ఈవెంట్ నేను చూశాను. ఏంటంటే ఒక పిల్లోడు 9th క్లాస్ చదివేటటువంటి పిల్లోళ్ళు, బాగా వినాలి పేరెంట్స్, 9th క్లాస్ చదివేటటువంటి పిల్లోడు గవర్నమెంట్ టీచర్స్ను చంపినారు. ఎంత దారుణం చూడండి. సో ఆడ టీచర్స్ అంటే అక్కడ ఎవరిది తప్పు ఉంటుంది? ఖచ్చితంగా పేరెంట్ తప్పు ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా పిల్లోంది తప్పు ఉంటుంది, వాని ఫ్రెండ్స్ని తప్పు ఉంటుంది, దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి టీచర్స్ కూడా తప్పు ఉంటుంది నేను అనుకోవడం. ఎందుకంటే వాడిని టీచర్స్ని చంపినా అంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ ఆ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి టీచర్స్ని కూడా వాడిని కంట్రోల్ చేయకపోవడం వల్ల ఆ విధంగా తయారైనాడు. అంటే ఒక దారుణంగా ఒక 9th క్లాస్ స్టూడెంట్ ఒక టీచర్స్ను చంపినాడు అంటే కనుక వాడు ఎంత కరుడుగట్టుగా తయారైనాడంటే కనుక చూడండి, దాని పాత్ర అనేది పేరెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. దయచేసి ఆ స్థితికి తేవద్దండి. మెయిన్ చదువు మీద కంటే సంస్కారం మీద పెట్టండి, విలువలు అనేది నేర్పించండి.
ఆ విలువలే నీకు వాడు ఎంత స్థితికైనా వెళ్తాడు. నెక్స్ట్ ఈ మధ్యన నేను చూశాను విజయనగరంలో ఒక పేపర్లో చూస్తూ ఉన్నాను. విజయనగరంలో పేపర్లో చూస్తుంటే టీచర్స్ వచ్చి గుంజులు తీస్తున్నారు. ఏంటంటే రీజను వాడు టయానికి స్కూల్కి రాడంట. ఇదేం కర్మ చూడండి మా. టైం సెన్స్ నేర్పించండి. మెయిన్ నిద్రపించేది కరెక్ట్ టయానికి నిద్రపించండి, లేపేది టయానికి నేర్పించండి, వాని పనులు వాడిని చేయించుకోండి, సొసైటీలకు తీసుకెళ్ళండి. మీరు వాడిని సెల్ ఫోన్ ఇచ్చి టీవీలు కాడ కూర్చోబెట్టి మీరు బయట తిరగద్దండి, మీతో పాటు తిప్పండి. మీ కష్టాన్ని పిల్లోనికి నేర్పండి. మీ కష్టాన్ని ఎప్పుడైతే పిల్లోనికి నేర్పుతాడో దానికి వాడు విలువ ఇస్తాడు. ఆ విలువ అనేది ఎప్పుడైతే ఇస్తాడో ఖచ్చితంగా వాడు బాగుపడతాడు. నేను ఈ మధ్యన మా బంధువులు ఒక అబ్బాయి హైదరాబాద్లో నేను చూశాను. వాడు పోతున్నాడు. వాడికి వచ్చి స్కూల్ ఫీజు వచ్చి సంవత్సరానికి 7.5 లక్షలు కడుతున్నాడు ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో. పోనీ వాడు ఏమైనా నేర్చుకున్నాడంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే తప్ప ఏం నేర్చుకోలేదు. ఇంగ్లీష్ అయితే ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడుతున్నాడు. సో అదే చదువు కాదు. నేను ఇందాక చెప్పాను, సంస్కారం నేర్చుకోవాలా, సొసైటీని గురించి తెలుసుకోవాలా, ఎవడు పెద్దోడు, ఎవడు బీద, ఎవడు సావుకారు అనేది తెలుసుకోవాలా. వాడు పోతా వాడు పోయేది బెంచ్ కార్లో పోతుంటాడు స్కూల్కు. పోతా డాడీ నాకు ఎందుకో అనీజీగా ఉండాను డాడీ కార్లో పోతా అన్నాడు. ఏందిరా అంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా హై లెవెల్లో ఉండాలి డాడీ అంటున్నాడు. అంటే అక్కడ పేరెంట్ తప్ప పిల్లోనిది తప్ప, ఖచ్చితంగా పేరెంట్దే తప్పు. సో వానికి సొసైటీని గురించి సైకిల్లో తెప్పించు. నువ్వు కోటేశ్వరుడు కానీ సైకిల్ నేర్పించు, సైకిల్ తొక్కించు, సైకిల్ తిప్పించు. సో వానికి ఆకలి అనేది నేర్పించండి. మీరు ఆకలి కాకముందే నోటల్లోకి దొరకద్దండి, తిప్పండి, ఆడించండి, గేమ్స్ ఆడించండి. వాడు వచ్చి ఆకలి మానే అడిగినప్పుడు మీరే పెట్టండి. వాని కొట్టి మాత్రం అన్నం పెట్టద్దండి, కొట్టి మాత్రం చదివించద్దండి, ఆడించండి. అప్పుడు వానికి ఆ విలువలు అనేది తెలుస్తుంది. దయచేసి పేరెంట్స్ ఏంటంటే మనం సొసైటీలో మనం చాలా నేర్చుకోవాలా. ఒక జపాన్ స్కూల్లో నేను చూశాను. నేను ఈ మధ్యన వీడియోస్ చూస్తున్నాను. సో స్కూల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పిల్లోడే బోర్డు అంతా క్లీన్ చేస్తాడు. బాగా వినాల మా పేరెంట్స్. పిల్లోడు బోర్డు క్లీన్ చేస్తాడు. పిల్లోడు నీళ్ళ బాటలు తీసుకొచ్చి టీచర్కి ఇస్తాడు. పిల్లోడే మొత్తం అంతా సెట్ చేస్తాడు టీచర్ వచ్చేది లోపల. వాడు అసలు మన ఇండియాలో కల్చరు జపాన్లో ఉంది. ఈరోజు నాకు చాలా ఆశ్చర్యమైంది. ఇక్కడ మన పేరెంట్స్ మీ పిల్లోనికి మేము ఏదైనా కొడితే మీరు ఎంత ఫీల్ అవుతారంటే అంత ఫీల్ అవుతారు. ఫీల్ కావద్దండి. వానికి దెబ్బలు పడాలా, దెబ్బల టేస్ట్ అనేది వానికి తెలియాలా. తెలిసినప్పుడే వాడు నెక్స్ట్ ఎట్లా పోవాలనే దారి అనేది తెలుసుకుంటాడు. మీరు వాడు కొట్టిన తర్వాత మా మీదకి యుద్ధానికి మాత్రం రావద్దండి. నేను ఈరోజు డిగ్రీలో సంవత్సరానికి 300 నుంచి 400 మంది నేను కొడతా అంటాను. నిజం నేను చెప్పేది, ప్రామిస్గా కొడతానే ఉంటా. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ వచ్చినా నేను కన్విన్స్ చేస్తాను. ఎందుకంటే వానికి తెలియాలా, వానికి తెలియదు. ఖచ్చితంగా నా దగ్గర దెబ్బలు తిన్నోళ్ళు ఈరోజు మంచి పొజిషన్. ఈరోజు గ్రూప్ 2 ఇద్దరు వచ్చి కాళ్ళకు నమస్కారం చేసినారు. గ్రూప్ 2 కొట్టినారు. మన కాలేజీ నుంచి 3 గ్రూప్ 2 కొట్టినారు. డిగ్రీ కాలేజీ నుంచి 3 గ్రూప్ 2 ఆఫీసర్. సార్ మీరు ఆ రోజు మీ విధంగా చెప్పడం వల్ల వాడైతే కనుక ఒకటే చెప్పాడు. ఇప్పుడు వైజాగ్లో మన గవర్నర్ దగ్గర ఉన్నాడు పిల్లోడు. మన కాలేజ్ దగ్గర కూడా మనం పిలుచుకొచ్చిన చెప్పాను. అంటే వాడు ఒకటే అంటాడు, సార్ మీరు 2019లో మాకు వచ్చినప్పుడు ఒకటే చెప్పాడు, రే ఇది తల్లిదండ్రులు, నేనేదో చెప్పినాను నాకు జ్ఞాపకం లేదు, వాడు చెప్పినాడు నాకు. మళ్ళీ తల్లిదండ్రులు ఏ స్థితిలో అయినా ఉండొచ్చు, మంచి సాహుకారులైనా ఉండొచ్చు, బీదోడైనా ఉండొచ్చు. బట్ నువ్వు జీరో అనుకో, నువ్వు జీరోతో స్టార్ట్ చేయి నీ లైఫ్. నువ్వు ఒక మంచి పొజిషన్ పో. నీకు ఆ రోజు ఉండేటువంటి రెస్పెక్ట్ సొసైటీలో చూడరా బాబు అని అన్నాడంట. ఆ పాయింట్ మీద వాడు గ్రూప్ 2 ఆఫీసర్ అయినాడు. ఈరోజు వాళ్ళ అమ్మ వచ్చి చెన్నూరు రోజు నాట్లకు పోతుంది నితీష్. వానికి రిజల్ట్ వచ్చే ముందు రోజు కూడా ఆమె నాట్లు వేసుకుంటా ఉంది. సో వాడు అంత కసిగా తయారైనాడంటే కారణం దాని వెనకాల తల్లిదండ్రుల యొక్క కష్టం మనకి తెలిసింది కాబట్టి వాడు 100% అక్కడికి చేరుకున్నాడు. మేము చెప్పిన మాటలు విన్నాడు. తల్లిదండ్రుల కష్టం తెలిసినాడు. 100% సొసైటీ గురించి తెలుసుకుంటాడు. సార్లు చెప్పే మాటలు విలువగా స్వీకరిస్తాడు. ఇవన్నీ నేర్పాల్సింది తల్లిదండ్రుల మీద. మనము మీరిచ్చే ఆస్తులు ఎంతవరకు ఉండవు. ఇవన్నీ నేను చెప్పినట్టు లేకుండా అంటే కనుక మీరు ఇచ్చే ఆస్తులు నెక్స్ట్ తరానికి ఉండవు. జీరో నుంచి మనము స్టార్ట్ చేసేవాడు ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే కనుక 100%కు వెళ్ళచ్చు. దయచేసి ఇవన్నీ పిల్లలకు చెప్పండి. ఎందుకంటే పిల్లలు మేము చెప్పాలనేది వాళ్ళు వినరు, మనం చెప్పాల. మంచి పిల్లోని మనం తయారు చేయాలి. అంటే ఈరోజు ఇంత గ్లామర్గా పిల్లలు కనపడతాను నాకు, వాళ్ళని ఎత్తుకోవాలనిపిస్తుంది. మళ్ళీ మా డిగ్రీ కాడికి వచ్చేదలికే
మేము ఎంత సఫర్ అవుతున్నామంటే అంత సఫర్ అవుతున్నాం. ఈరోజు అందరూ ఒక యూనిఫామ్గా ఉన్నారు, అందరు ఈక్వల్గా ఉన్నారు, ఒకే క్యాడర్లో ఉన్నారు. బట్ ఆడికి వచ్చేదానికి వాటి డ్రెస్ సెన్స్, మాట తీరు అన్నీ మారిపోతున్నాయి. సో దీనికి కారకులు ఎవరు? మన పాత్ర ఎంత ఉంది మీరు గుర్తించండి. మంచి స్కూల్ అనేది నేర్పించారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ పిల్లోడికి మంచి పొజిషన్కి రావాలంటే కనుక మంచి స్కూల్ ఉండాలా, మంచి కరస్పాండెంట్ ఉండాలా, కరస్పాండెంట్కు నైతిక విలువలు అనేవి ఉండాలి. ముఖ్యంగా నేను ఈరోజు మాకు చైతన్య కాలేజ్ నుంచి, నారాయణ కాలేజ్ నుంచి మాకు అడ్మిషన్ మ్యాక్సిమం వస్తాయి. వాళ్ళకు నేను చూస్తుంటా టోటల్ కమర్షియల్. ఎందుకంటే అక్కడ చెప్పేటటువంటి కరస్పాండెంట్, చెప్పేటటువంటి టీచర్స్ ధైర్యంగా చెప్పలేకున్నారు. కరస్పాండెంట్ ధైర్యంగా వాళ్ళకు మోటివేషన్ అయితే టీచర్స్ కూడా ఖచ్చితంగా ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతారు. కాబట్టి నాకు వచ్చిన మామూలు చిన్న స్కూళ్ళ నుంచి వచ్చే పిల్లలు బాగా కరెక్ట్గా రెస్పెక్ట్గా ఆ టీచర్స్తో వెలుగుతున్నారు. దయచేసి మీరందరూ ఒక మంచి స్కూల్లోనే చేసినారు కాబట్టి మీ అందరికీ వాళ్ళ తరపున నా తరపున థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటూ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా నితీష్ ఇంకా కష్టపడి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయరే ఈడికి కొరుకుందంటే నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఆడికి రీచ్ అవుతుంది, ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఆ పక్కకి రీచ్ అవుతుంది. రీచ్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఆ దేవుని యొక్క ఆశీస్సులు మీ ఫ్యామిలీకి అందరికీ ఉండాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Hello. Thank you so much, sir. We will definitely follow Saloni ma'am to come forward and share few words which will definitely attract the parents. Give a huge round of applause for ma'am. Reddy garu, a very good evening. All the parents, students, my dear friends, a very good evening to one and all. I'm very great of this auspicious occasion. I don't know whether I should speak in English or Telugu. After powerful speech of Gangireddy sir garu, I am speechless. I cannot speak that much powerfully. And I just want to ask one question. So I'm not experienced enough like all the dignitaries on the dais. So my age is half of their experience. So I'm not so successful like Nitish Reddy garu and Chandrika ma'am. I don't have such big schools. But I just want to ask one question. What is definition of success according to you? Any parents, teachers or anybody? According to you, what is the definition of success? మీ ప్రకారం సక్సెస్ అంటే ఏంటి? బీయింగ్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే ఏంటి? Anybody on the dais also can answer. According to you, what is the definition of success? See, why I am asking this question is, few students getting first rank is success for that student. But for few students, getting pass in that class is success for them. For few students, getting 90% is success for them. Success, you cannot define the success. All successful person are not first rankers. So we respect only educated person, that's all. Will you ask anybody that you are first rank in your class? So all first ranker, second ranker students are not successful. Success doesn't mean getting first rank. So never push your student or push your child to get first rank always. Few people have that caliber to get a first rank. You encourage your child. If he or she has that caliber to get first rank. If he or she doesn't have that caliber to get first rank, it's not at all a big deal. After getting failure, definitely he'll get a success. So you don't push your kid to get first rank, please. As a mother or father, you just identify the caliber of the student, whether he is a hard worker or whether he is a smart. Some kids are smart enough, they need not do hard work. Some kids have to hard work. So you identify that and the same feedback you give the teachers. మా పిల్లవాడు 10 గంటలు చదువుతాడండి, 2 గంటలు చదువుతాడు, కానీ వాడికి ఏమీ గుర్తుండదు. యూ టెల్ దట్ టు యువర్ టీచర్స్, దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. మా వాడు అస్సలు చదవాడు, ఒక్కసారి బుక్ చూస్తాడు, కానీ వాడేం ర్యాంక్ కొట్టేస్తాడు. టెల్ ద సేమ్ టు ద టీచర్స్. దట్ ఫీడ్బ్యాక్ విల్ బీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద టీచర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. అండ్ ఐ హ్యావ్ హర్డ్ వన్ థింగ్ దట్ what is the spelling of the life? L-I-F-E, life, right? So F, you just take out that F in the life. What is that? L-I-E, life.
So if failure is not there, life is a lie. So failure is must. Failure లేకుంటే you can't taste that success. సో మీ పిల్లోడు ఇంకా స్కూల్ లెవెలే కాబట్టి సెకండ్ ర్యాంక్ రావాలా, ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలా, టాపర్ రావాలా, లేకపోతే అలాంటిదంతా ఏమీ అవసరమే లేదు. రెడీ అయ్యి స్కూల్కి వస్తే దట్ ఈస్ ద బిగ్ సక్సెస్ ఫర్ యువర్ కిడ్. దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ఫెయిల్యూర్ 9th or 10th or inter anywhere, he will become a success. You need not to push at that stage. ఆ స్టేజ్లో మీరు దొబ్బాల్సిన అవసరమే ఉండదు మీ పిల్లవాడికి. ఒక్కసారి ఫెయిల్యూర్ వచ్చినాక automatically the kid will be successful. So what I want to tell is, never ever push your student to get rank. All backbenchers are successful. All first rankers are always a failure because they cannot accept that failure. నేను ఒక సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అయితే నేను చచ్చిపోతాను, నేను అసలు యాక్సెప్ట్ చేయలేను. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద లైఫ్ ఎట్ ఆల్. సో ఫెయిల్యూర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు అంత ఏం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. పిల్లల్ని రుద్ది స్కూల్ ఉంది, బాగా రుద్దుతారు. జస్ట్ నేనేం చెప్పాలనుకున్నానో సుబ్బారెడ్డి సార్ అంతా చెప్పేశారు. ఇంకా నా దగ్గర ఏం లేదు. హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, హ్యూమన్ వాల్యూస్ అంతా చెప్పాలనుకున్నా. ఐ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ద టాపిక్ అండ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ లైక్ దిస్. ఐఎమ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ టు బీ ద పార్ట్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వెల్కమింగ్ టు దిస్ ఆస్పిషియస్ occasion, Nitish Reddy garu and Chandrika ma'am. So to be a part of this auspicious occasion, I feel really great fortunate. Thank you for giving this opportunity. Thank you, ma'am. Give a big round of applause for ma'am. Now I would like to call our guest of honor, Levaku Raghunath Reddy sir, to come forward and speak few words on చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చినటువంటి రాజారెడ్డి గారికి మరియు ది ఫౌండర్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ లేవాక్ లక్ష్మణరెడ్డి, మా అన్నగారు, మా అల్లుడు సుబ్బారెడ్డి, నితీష్, చంద్రిక మేడం గారు, గంగిరెడ్డి గారు, మరియు వచ్చినటువంటి పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. మావాడు సుబ్బారెడ్డి చాలా క్లియర్గా చెప్పాడు, క్లియర్గా ఏంటి ఏం కథ రిలేషన్షిప్ అని. నేను జస్ట్ ఐఎమ్ రీకలెక్టింగ్. మా నితీష్కి ఒకటే చెప్పాం, కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు, లాస్ట్ ఇయర్ స్కూల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నైనా చాలా టఫ్గా ఉంటుంది, పిల్లలను చాలా మౌల్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, విలువలతో కూడిన చదువు చెప్పు. ఫస్ట్ ఇయర్లో 150, 160 అనుకుంటే కనుక ఒక రకంగా వచ్చాయి. వచ్చినప్పుడు మా వానికి ఒకటే చెప్పాం, పిల్లలకు అందరికీ విలువలతో కూడిన చదువు చెప్పు. చదువుతో పాటు సంస్కారం అనేది చాలా ఇంపార్టెంటు. సంస్కారం ఉంటేనే చదువుకు వాల్యూ, సంస్కారం లేని చదువు దానికి వాల్యూనే లేదు. ఆ విధంగా చేస్తే మన కాలేజీ చాలా బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అవుతుంది అని చెప్పాం. మధ్యలో 1-2 సార్లు నేను వచ్చాను. వచ్చినప్పుడు ఈజ్ గివింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఫర్ ది క్వాలిటీ. స్టూడెంట్స్ను మారల్ వాల్యూస్ పెంచడం కానీ, విలువలతో కూడిన చదువు చెప్పేదానికి వాడు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాడు. అండ్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఇన్వాల్వ్డ్. కాలేజీలో వేరే పనులన్నీ వదిలిపెట్టి మావాడు నితీషు, మా కోడలు చంద్రిక కాలేజ్ డెవలప్మెంట్ కోసమే ఉన్నారు. ఎక్కడైతే కనుక ప్యూర్లీ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ప్రతి స్టూడెంట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి మీ పిల్లల విలువలను పెంచితే కనుక ఆటోమేటిక్గా సక్సెస్ అవుతారు. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఇయర్లో లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేశాడు. వాల్యూస్తో కూడిన చదువు చెప్పి పిల్లలను కూడా చాలా వరకు మౌల్డ్ చేశాడు. అన్ని క్వాలిటీస్ ఇంకా పెంచమని చెప్పి ఈ సంవత్సరం, వచ్చే సంవత్సరంకి నీ స్ట్రెంగ్త్, నీకు అడ్మిషన్స్ వచ్చేసి మీకు ఎవరైతే నీ పిల్లల పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఉన్నారో, ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఉన్నారో, ఆ పిల్లలను చూసేసే నీకు అడ్మిషన్ వస్తాయని చెప్పాం. సో కాబట్టి ఈ వచ్చే సంవత్సరం కూడా మనకి ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు. డెఫినెట్గా యూ విల్ డూ. రెండోసారి నేను మీ అందరి తరఫున కూడా కోరుకుంటున్నాను, పిల్లలను మావాడు సుబ్బారెడ్డి చెప్పినట్టు పిల్లల మీద చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి వాళ్లకు ముందు సంస్కారం నేర్పి విలువలతో కూడిన చదువు చెప్తే కనుక ఆటోమేటికలీ ప్రతి ఒక్కడు బ్రహ్మాండంగా డైమండే. ఇందులో మొన్న వేరే మానవతా విలువలతో చూస్తున్నాం. మానవులలో ఉండేది సూక్ష్మ శరీరము. ఈ సూక్ష్మ శరీరాన్ని ఏ విధంగా నువ్వు రబ్ చేస్తే కనుక నువ్వు ఆ విధంగా సక్సెస్ అవుతావు. మీ పిల్లోని సక్రమంగా చదివిపించి చేంజ్ చేస్తే కనుక నువ్వు వాడిని ఏ స్టేజ్కైనా తీసుకోవచ్చు. చాలామంది
నిన్ననే ఎక్కడో స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు ఈరోజు పెద్ద పెద్ద సీఈఓలు ప్రపంచ లీడర్స్ అంటూ ఉన్న వాళ్ళంతా కొందరు 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రియలైజ్ అయిపోయేసి వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాలతో ముందుకు పోయిన వాళ్ళే. సో కాబట్టి మీ పిల్లలను కూడా వీలైనంత వరకు మా వాడు సుబ్బారెడ్డి క్లియర్గా చెప్పాడు, పేరెంట్స్ టైం ఇవ్వండి, వాళ్ళకి ఎక్కువ టీవీల మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకుండా మీరు స్కూల్లో బాగా వాళ్ళని కోపప్ చేస్తారు, మీరు కూడా వాళ్ళని చేస్తే కనుక పిల్లలంతా వజ్రాల మాదిరి తయారు చేసి భావి భవిష్యత్తులో మంచి సంస్కారం ఉన్న విద్యార్థులుగా చేస్తే ఒకసారి సంస్కారం వస్తే కనుక విజయం ఆటోమేటిక్గా వెనకముర్తి వస్తుంది. సో కాబట్టి ఈ సంవత్సరం ముఖ్యంగా బాగా కష్టపడి విలువలతో కూడిన చదువు చెప్పి మన అబ్బగారి పేరు ప్రతిష్టలు తీసుకురావాలని మనసా వాచా కోరుకుంటున్నాను. మరొకసారి మీ పేరెంట్స్ కూడా చెప్తున్నాను, మీ పిల్లలు చూసింటారు వాల్యూస్ ఎట్లా పెరిగినాయి ఏం కదా అని. వీలైనంత వరకు ఈ సంవత్సరం కూడా మీరంతా సపోర్ట్ చేసి మ్యాక్సిమం అడ్మిషన్స్ వచ్చేటట్టు చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. చీఫ్ గెస్ట్ మాట్లాడిన తర్వాత తొందరగా Chief guest, the Mandal Education Officer of Karpa, Sri G. Gangiradi Garu sir, to address this gathering and speak few words on this special occasion. Give a big hands, all of you. స్కూల్స్ కరస్పాండెంట్ శ్రీ నితేష్ రెడ్డి గారికి, అలాగే డైరెక్టర్ శ్రీమతి చంద్రిక గారికి, సిఇఓ శ్రీ రాజారెడ్డి గారికి, శ్రీహరి డిగ్రీ కాలేజ్ కరస్పాండెంట్ శ్రీ సుబ్బారెడ్డి గారికి, ప్రొఫెసర్ సలోమి మేడం గారికి, టీచర్స్ అండ్ పేరెంట్స్ అందరికి కూడా నా నమస్కారం. పిల్లలందరికీ కూడా శుభాశీస్సులు. ఇక్కడికి వచ్చే ముందు అయితే నాకే 35 years సర్వీస్ ఉంది అని నేను అనుకుంటూ వచ్చిన, కానీ ఇక్కడ అందరినీ మాటలు విన్న తర్వాత నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా చాలా తక్కువ అని నాకు అర్థమైంది. ఎనీహౌ మీతో నేను కొన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. మరి ఇందాక స్కూల్కి వచ్చిన వెంటనే స్కూల్ ప్రెమిసెస్ అంతా తిరగడం జరిగింది. లేటెస్ట్గా గవర్నమెంట్ ఏమైతే మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందో లైక్ IFP ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్స్, ఇంతకుముందు మనకు స్మార్ట్ టీవీలు అనేది ఉండేది, అవి కాకుండా ప్రజెంట్ జనరేషన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని గ్లోబలైజేషన్ను దృష్టిలో ఉంచుకొని IFPలు ఇక్కడ మనకు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. దానికైతే నేను ఆయనకి మన నితీష్ రెడ్డి గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. క్లాస్ రూమ్స్ అన్నీ కూడా అంబియస్గా అలాగే చాలా స్పేషియస్గా మరి పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ మోడర్న్ టెక్నిక్స్ అన్నిటి కూడా అనుకూలంగా ఉన్నాయి. మరి వన్ థింగ్, జనరల్గా ప్రజెంట్ సొసైటీ ఏ విధంగా ఉందంటే, ఒక చిన్న 2 minutes, ఒక విలేజ్లో బాగా చదువుకున్న క్యాండిడేట్ ఆ విలేజ్లో అందరూ కూడా డ్రింక్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఆ డ్రింక్ మానిపించాలని ట్రై చేస్తూ ఆ సారా తీసుకొచ్చి ఒక టెంపుల్ దగ్గర పెట్టాడు. దాంట్లో అది ట్రాన్స్పరెంట్గా గాజుది అది ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంది. ఒక చీమను తీసి దాంట్లో వేశారు. ఏమవుంది అది, అదంతా తాగేసి అది చీమ చనిపోయింది. దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థం అవుతుంది అని అడిగాడు విలేజర్స్ని. ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? ఒక దేవాలయం దగ్గర ఒక ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండే బౌల్లో సారా వేసి ఈ సారా దుష్ఫలితాలు చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఆ చీమ చనిపోయింది, దీన్ని బట్టి మీకేమర్థం అవుతుంది అని అడిగారు. ఏం చెప్తాం మామూలుగా? ఒకప్పుడు అయితే అది తాగిన దానివల్ల చనిపోయిందని చెప్పేవాళ్ళు, కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా ఏమన్నారంటే మన కడుపులో ఏమైనా ఉంటే సారా తాగితే చనిపోతాయి అని చెప్పారు. మన కడుపులో ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఆ సారా తాగితే చనిపోతుంది. ఈ విధంగా మన సొసైటీ ఉంది. మరి ఇంకా పేరెంట్స్ గురించి మన సుబ్బారెడ్డి సార్ గారు కానీ అందరూ చెప్పారు. మనం టూ మచ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ప్రజెంట్ స్టేటస్లో LSRW అనేది మనకు ఉంది. అంటే పిల్లలు ఎల్ అంటే లిజనింగ్ అంటాం. అంటే మనం ఏదైనా చెప్తే పిల్లలు డిసిప్లైన్గా వినేది అలవాటు కావాలి. ఎస్ అంటే స్పీకింగ్ అంటాం. అది అందరూ మాట్లాడుతుంటారు గుంపుగా, అది కాకుండా అడిగినప్పుడు మాత్రమే చెప్తూ అర్థవంతంగా మాట్లాడాల్సినది ఒకటి ఉంది. తర్వాత లిజనింగ్ స్పీకింగ్ అయిన తర్వాత రీడింగ్ అనేది ఉంటుంది.
ఏదైనా ఒకటి వ్యాసం కానీ లేదా బుక్లో కానీ కొన్ని సెంటెన్సెస్ కానీ ఇస్తే దాన్ని క్లియర్గా చదివేది రావాలి పిల్లలకి. నెక్స్ట్ రైటింగ్, ఏదైతే చదువుతాడో దాన్ని తప్పులు లేకుండా రాసేది రావాలి. ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత మనకు 3 Rs అంటారు. అంటే అరిథమెటిక్ అనేది చిన్న చిన్న లెక్కలన్నీ వచ్చినాయంటే మనకి ఈ ఏజ్లో అప్ టు 7th or 8th క్లాస్ పిల్లలకి లిజనింగ్ రావాలి, స్పీకింగ్ రావాలి, రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ వచ్చినాయంటే వాళ్ళు ఏ స్థాయికైనా వెళ్తారు. అప్పుడే బిగినింగ్లోనే మనకు ర్యాంకులు రావాలని చెప్పి ఆ పోరాడము ఇది చేయడం జరగకూడదు. రీసెంట్గా మనకి ఇక్కడే ఎదురుగా ఒక స్కూల్లో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. సరిగ్గా మార్క్స్ రాలేదని చెప్పి పేరెంట్ ఆ అబ్బాయిని తిట్టడం, ఆ రోజే ఆ అమ్మాయి ఊరేసుకోవడం జరిగింది. అది మీరు గమనించుంటారు, పేపర్కి వచ్చింది, పోలీస్ కేసు బుక్ అయింది. మరి ఇది పిల్లలను పోగొట్టుకున్న తర్వాత మనకు అవసరమా? ఇంకా స్కూల్లో డిసిప్లిన్ అయితే బాగా ఉంది అంటున్నాం, మరి ఇంటి దగ్గర పేరెంట్స్ బాగా చూసుకుంటాం. ఈ మధ్యలో ఒక గ్యాప్ ఉంటుంది మనకి. అంటే పిల్లలు ఇంటి దగ్గర నుంచి స్కూల్కి వచ్చే టైంలో ఏమైనా జరిగేదానికి ఛాయిస్ ఉంది. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కానీ లేదా బయట వ్యక్తులు కానీ. మరి పిల్లల్ని ఎప్పుడు కూడా మనము పొలాన్ని వేసిన తర్వాత ఏ విధంగా నీళ్లు కట్టి దాన్ని సరైన టైంకి వాటరింగ్ ఇస్తూ మనం పెరిగేటట్టు చేసుకొని పంట తీసుకుంటామో, పిల్లల్ని కూడా ఏదో స్కూల్లో పడేసినాం ఇంకా వాళ్ళే చూసుకుంటారు అనేది ఎల్లప్పుడూ గమనిస్తూ ఉండండి. అదే మనకు పిల్లలకి మనకు ఆస్తులు ఎక్కర్లేదు. మామూలుగా అయితే చాలామంది పిల్లలకి మనం ఎక్కువ డబ్బు ఇచ్చి చేస్తాం. అదే మంచి డిసిప్లిన్ క్యాండిడేట్ అయితే మనం ఇచ్చే డబ్బులు వాడికి అక్కర్లేదు. అదే వాడు పిల్లడు సరిగ్గా లేకపోతే వాడు మనం ఎంత సంపాదించినా వాడే పోగొడుతుంది. ఇది ఇంకా పిల్లలకి యాజమాన్యానికి చెప్పడం ఏమంటే ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ అనేది వేయండి. అంటే ఒక్కొక్కసారి బ్యాంకుకు తీసుకెళ్ళడం, లేదా ఒక సొసైటీకి తీసుకెళ్ళడం, లేదా పొలాలకు తీసుకెళ్ళడం, ఇవన్నీ చేస్తూ వచ్చినారంటే పిల్లలకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది పెరుగుతుంది. మరి పిల్లలంతా చాలా ఆతృతగా ఈ ప్రోగ్రాం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడికి నన్ను పిలిచినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. I would like to call Nitish Reddy Garu sir and Chandrika ma'am to do the felicitation ceremony for our chief guest, Mr. Gangi Reddy sir Garu. Please come forward to have